ایران نے امریکہ کو گردن سے پکڑ لیا ہے۔ امن سے زیادہ جنگ میں ایران کا فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ لفظ جو ہے میرے ہاتھ میں ہے، یعنی کہ یہ پیپر، ان کے اوپر جو لفظ لکھے ہیں وہ غالباً امریکہ کی تباہی کے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایران امریکہ جنگ کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز اس وقت آئی ہے۔ امریکہ سپر پاور ہے، مگر اندر کی خبر یہ نکلی ہے کہ ایران نے امریکہ کو گردن سے پکڑ لیا ہے۔ دوسری بڑی خبر جس نے امریکہ ہی نہیں دنیا کو بھی چونکا دیا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ ترلے منتیں کر رہا ہے کہ جنگ رک جائے، مگر ایران جنگ روکنا نہیں چاہتا، کیونکہ امن سے زیادہ جنگ ایران کے مفاد میں ہے۔ اس جنگ سے جڑے وہ کون سے انکشافات ہیں جو آپ کو حیران کرنے جا رہے ہیں اور آپ انہیں جھٹلا بھی نہیں سکتے۔ اس ویڈیو میں آپ کے لیے یہی بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ آپ اس تفصیلات کو سننے کے بعد یہ سمجھ سکیں کہ کس طرح سے ایران کو اس جنگ سے فائدہ ہو رہا ہے۔ ناظرین، دنیا سمجھ رہی ہے کہ امریکہ کی بے پناہ عسکری طاقت کے سامنے ایران کا دم گھٹ رہا ہے۔ شاید ایران بار بار مذاکرات کی بات کر رہا ہے، لیکن آپ نے سنا کس طرح مارکو روبیو امریکی صدر بار بار میڈیا پر آ کر کہتے ہیں کہ ڈیل کر لو، جلدی سے کر لو۔ اس کا مطلب ہے جلدی ایران کو نہیں، امریکہ کو ہے۔ لیکن جغرافیائی سیاست اور جنگی حکمت عملی کی دنیا میں اصل سچائی اس کے بالکل برعکس دکھائی دیتی ہے۔ پینٹاگون کے بند کمروں اور عالمی معاشی رپورٹوں سے نکلنے والے اعداد و شمار اب ایک ایسا چونکا دینے والا راز بھی افشا کر رہے ہیں جو وائٹ ہاؤس حکام کی نیندیں اڑانے کے لیے کافی ہوگا، جس نے ٹرمپ کی حکمت عملی پر ہی بہت بڑے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ امریکہ کی سپر پاور حیثیت کا پول بھی کھل چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جاری یہ جنگ امریکہ کے لیے تباہی اور معاشی دلدل ثابت ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پیٹرول اور دیگر اشیاء خور و نوش کی قیمتیں جو ہیں وہ امریکہ کے اندر مسلسل بڑھ رہی ہیں، اور وہاں کے لوگ اور ایون کہ ان کے سینیٹر بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ لاحاصل جنگ جو ہے وہ روکی جائے، اور امریکی صدر بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ جلدی کرو، اس جنگ کو سمیٹو، لیکن ایران کہتا ہے ابھی ٹھہرو۔ جبکہ تہران کے حکمرانوں کے لیے ایک محدود جنگ میں الجھے رہنا، جبکہ مکمل امن قائم کرنے کے مقابلے میں سیاسی اور معاشی طور پر کہیں زیادہ فائدہ مند بھی ثابت ہو چکا ہے۔ تازہ ترین پیش رفت میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اچانک اعلان کیا کہ انہوں نے ایران پر متوقع بڑے فوجی حملے فی الحال مؤخر کیے ہیں اور مذاکرات کی بات کی ہے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ امریکہ نے عرب اتحادیوں کے کہنے پر یہ قدم اٹھایا ہے اور اسے جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششوں نے مجبور کیا ہے، ورنہ امریکہ کا رویہ بہت سخت ہوتا ہے۔ مگر ایسا کچھ نہیں ہے، یہ پردے کے سامنے کا منظر ہے۔ اصل کہانی تو اس پردے کے بہت پیچھے چل رہی ہے۔ امریکہ کے جنگ روکنے، حملے مؤخر کرنے کے اس فیصلے کے پیچھے وہ بھیانک اعداد و شمار بھی ہیں جو ہوش اڑا رہے ہیں مشرق وسطیٰ، GCCI ممالک اور وہ ممالک جو اس روٹ سے تجارت کرتے ہیں، جنہوں نے پینٹاگون کے اعلیٰ افسران کو بلا کر کہا ہے اور ان کو بتایا کہ کس طرح سے وہ تباہی، معاشی تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ امریکی کانگریس کی جو کانگریشنل ریسرچ سروس یعنی کہ CRS کی حالیہ رپورٹ اور پینٹاگون کے ریکارڈ کے مطابق اس جنگ میں امریکہ کا براہ راست عسکری اور معاشی نقصان تقریباً بتایا گیا ہے 150 ارب ڈالر ہے، اور بہت سے اخبارات یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو فوجی اور دیگر نقصانات ہیں ان کا تخمینہ 113 ارب ڈالر کے قریب ہے، اور مجموعی طور پر اب جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے اندر 150 ارب ڈالر کا ذکر کیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ خفیہ اور بالواسطہ اخراجات کا تخمینہ حیران کن طور پر 50 ارب ڈالر تک جا پہنچا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکی فضائیہ کے، جن میں ان کے ہیلی کاپٹر، ڈرون، ہینگر اور دیگر اس طرح کی جو تنصیبات ہیں، ملٹری انسٹالیشن ہیں، ان کو کس طرح سے تاک تاک کر ایران نے نشانہ لگایا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور ایون کہ امریکی فضائیہ اور دفاعی نظام کی حالت یہ ہے کہ ایران کے ساتھ جھڑپوں اور زمینی اور فضائی کارروائیوں میں امریکہ کے 42 جنگی طیارے، ہیلی کاپٹرز اور ایڈوانس ڈرونز تباہ یا شدید متاثر ہو چکے ہیں۔ ان میں 4 انتہائی جدید F-15E اسٹرائک ایگل طیارے شامل ہیں جو کویت میں فرینڈلی فائر اور ایرانی حدود کے پاس تباہ ہوئے ہیں، جبکہ ایران کے زمینی فائر نے امریکہ کے سب سے مہنگے اور جدید اسٹیلتھ فائٹر جیٹ F-35A کو بھی نشانہ بنایا، جس کو امریکہ اپنا غرور تصور کرتا تھا اور کہتا تھا کہ شاید F-35A جیسا کوئی اور دنیا میں طیارہ بنا ہی نہیں سکتا، لیکن ایران نے اپنی بہترین حکمت عملی کے تحت اس طیارے کو بھی آسمان کی راکھ بنایا ہے۔ اردن حملے میں 6 مہنگے ترین F-35 طیاروں کی تباہی کی خبریں بھی ہیں، جن کی ایران کی جانب سے جاری سیٹلائٹ تصاویر سے تصدیق ہوئی ہے، جس میں A-10B
तबाह हुए। इसके अलावा अटैक एयरक्राफ्ट और अरबों डॉलर के मालियत के ड्रोन सिस्टम राख का ढेर बन चुके हैं। ईरानी दावों को देखें तो अमेरिका का नुकसान बहुत ही ज्यादा है। एक तरफ जदीद तैयारे, कमांड सेंटर, ड्रोन तबाह हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ जंगी अखराजात का बोझ भी बढ़ता चला जा रहा है। यौमिया अरबों डॉलर के अखराजात ने खुद अमेरिका के अंदर मुआशी और सियासी जलजला बर्पा कर दिया है। अमेरिकी अवाम इस वक्त शदीद तरीन अफराते ज़र और महंगाई की लपेट में है। मुल्क में आम इस्तेमाल की अशिया जैसे कि साबुन, पेंट और खानों तक की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। सदर ट्रंप को अपनी ही कांग्रेस और अवाम की तरफ से शदीद दबाव का सामना भी है, क्योंकि जंग के अखराजात ने अवाम की जेबों पर बोझ भी बढ़ा दिया है। याद रखें, ये जंग जितनी तवील होगी, अमेरिका के लिए मसाइल उतने बढ़ते जाएंगे और टेस्टिंग पॉइंट जो है वो मशरिक़ वुस्ता बनता रहेगा। क्यों कि बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो बैकडोर चैनल पर ईरान को सपोर्ट कर रही हैं और अपने असले की टेस्टिंग भी कर रही हैं, और इसके ऊपर मुकम्मल स्टडी भी की जा रही है, जिससे ट्रंप की अब जो अवामी मकबूलियत में तारीखी कमी रिकॉर्ड की जा रही है। वाशिंगटन में यह सवाल उठ रहा है कि जब अपने फौजी मारे जा रहे हो और मईशत बैठ रही हो तो इस जंग का मकसद क्या है। मगर दास्तान का सबसे चौंका देने वाला रुख वो है जो तेहरान के अंदर रूनुमा हो रहा है। यहां वाशिंगटन में ट्रंप की हुकूमत दबाव का शिकार भी दिखाई देती है। दूसरी तरफ इस जंग के ईरानी हुकूमत और सुप्रीम लीडर के इक़्तिदार पर गिरफ्त को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम भी कर दिया है। जंग की हंगामी सूरत-ए-हाल ने ईरानी अवाम को बैरूनी दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद कर दिया है, और ईरान यहां जंग से पहले महंगाई और हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहरे भी चल रहे थे। वो अब जंग की हिमायत में बदल लेने और हुकूमत से इजहारी यकजहती में भी बदल चुके हैं। ईरान के अंदरूनी सियासी इख्तिलाफात और हुकूमत मुखालिफ एहतियाज सब कुछ इस जंग के बोझ तले दब कर रह गया। ईरान की मुसल्लह अफवाज और अस्करी क़यादत को न सिर्फ अवामी मकबूलियत मिल रही है, बल्कि अंदरूनी सिक्योरिटी और कंट्रोल पर उनकी हाकमियत की गिरफ्त मजीद मजबूत होती चली जा रही है। यह सब अमेरिका से जंग की वजह से मुमकिन हुआ है, इसलिए यह जंग ईरानी क़यादत के मुफाद में है। इसके लिए घाटे का सौदा नहीं है। आज अगर अमन कायम हो जाए, जंग रुक जाए, तो ईरान को किन हौलनाक चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा ये ईरानी क़यादत भी जानती है। अगर आज ही जंग बंदी हो जाती है और खित्ते में मुकम्मल अमन कायम हो जाता है तो तेहरान के लिए एक नया मुआशी और सियासी बहरान भी सामने खड़ा होगा। जंग की आड़ में जो सख्त मुआशी कंट्रोल, वसाइल की तकसीम और अवामी यकजहती कायम है, अमन आते ही वो शिराजा भी बिखरता नजर आएगा, जिससे ईरानी क़यादत बाखूबी वाकिफ है कि ये शिराजा बिखरा तो उनकी हुकूमत भी तितर बितर हो सकती है। क्योंकि अवामी, जिनको आजकल पाकिस्तान और भारत के अंदर काकरोच कहा जाता है, वो भी सर उठाए खड़े हैं। लेकिन ईरान की खस्ताहाल मईशत, पाबंदियों का बोझ, बेरोजगारी, अफरात ज़र और नौजवान नस्ल के मुतालबात दोबारा सड़कों पर आ जाएंगे। यही वजह है कि एक महदूद जंग ईरान को आलमी सतह पर अमेरिका के बराबर एक ताकत के तौर पर पेश करती है और अंदरूनी बहरानों से तवज्जो हटाकर रखती है। यही वो छुपा हुआ खेल है जिसे आलमी सियासी माहिरीन कंट्रोल्ड कॉन्फ्लिक्ट यानी कि कंट्रोल शुदा जंग कहते हैं। ईरान के लिए अमेरिका जैसे सुपर पावर को एक महदूद अस्करी दलदल में फंसाए रखना, अपने अंदरूनी इक़्तिदार को बरकरार रखने और खित्ते में अपनी बर्तरी साबित करने का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। यही वजह कि जब भी अमेरिका हमले मौखर करता है या पीछे हटता है तो तेहरान की तरफ से नया जवाबी बयानिया सामने आता है, क्योंकि अमन ईरानी रजीम के लिए सियासी तौर पर ज्यादा खतरनाक और अदम इस्तेहकाम का बाइस भी बन सकता है। अब दुनिया को एक ऐसे अजीब पचीदा मोड़ पर खड़ा कर दिया गया है जहां सुपर पावर अमेरिका इस जंगी दलदल से निकलने की राह तलाश कर रहा है और उसका सदर अवामी गुस्से से बचने के लिए कदम पीछे हटाता दिखाई देता है। जबकि दूसरी तरफ ईरान इस महदूद जंगी माहौल को अपने बका और इक़्तिदार की ढाल बनाए जारी रखना चाहता है और वो चाहता है कि यह जंग तवील हो। यह ऐसी सूरत हाल है जिसका जवाब खुद व्हाइट हाउस के पास भी नहीं है। अगर अमेरिका इस जंग से मुकम्मल पीछे हट जाता है तो क्या वो मशरिक़ वुस्ता में अपनी बर्तरी खो देगा, और अगर वो जंग जारी रखता है तो क्या उसकी अपनी मैशियत अंदर से खोखली हो जाएगी। वो कौन सा लम्हा होगा जब ये महदूद जंग एक ऐसी बेकाबू आग में बदलेगी जो दुनिया फ्रीकैन के तमाम हिसाबो किताब जलाकर राख कर देगी। दुनिया अब उसी का इंतजार कर रही है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है क्या यह सब कुछ होगा, और अगर यह जंग रुकती है तो अमेरिका को क्या नुकसान होगा, अगर यह जंग रुकती है तो ईरान को इसका क्या फायदा होगा।